Hi everyone. So today we are going to discuss about phases and phase diagrams. Basically, a phase can be defined as a homogeneous portion of a system that has uniform physical and chemical characteristics. For example, water is a phase, right? And solid is another phase, gas is another phase, and so basically, every pure material is considered to be a phase. അതുകൊണ്ട് every solid, liquid and gaseous solution also. For example, sugar water syrup solution is one phase and solid sugar is another phase. അപ്പോൾ phase എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is homogeneous portion of a system that has uniform physical and chemical characteristics. And if more than one phase is present in a given system, each will have its own distinct properties. And a boundary separating the phases will coexist across where there will be a discontinuous and abrupt change in physical or chemical characteristics. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ സൂപ്പർ ലോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി നൊവേ ഡേയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് സൂപ്പർ ലോയ്സ് ഫോർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ബട്ട് സൂപ്പർ ലോയ്സിൽ ദർ ആർ സിംഗിൾ ഫേസ് സൂപ്പർ ലോയ്സ് ഉണ്ട്, മൾട്ടി ഫേസ് സൂപ്പർ ലോയ്സ് ഉണ്ട്. സോ മൾട്ടി ഫേസ് സൂപ്പർ ലോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ സൂപ്പർ അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലോയാണ് അല്ലേ, ആ അലോയിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓൾ ടുഗദർ ആ അലോയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നത് ആ ഒരു ഫേസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, രണ്ട് ഫേസിൻ്റെയും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ഫേസിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും, മറ്റേ ഫേസിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും. സോ ദ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് of the two phases will actually impart properties to the concerned alloy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസസ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഫേസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ we have already discussed in the module 2 how to prepare a particular material to be observed under a microscope. So when we observe the material through a microscope, we will see a pattern. So there will be grains separating the grain boundaries. So if more than one phases are present, and when we observe through a microscope, we can see different colored regions. That is, one color will represent one phase, another color will represent another phase. That is, one grain will be dark in color, another grain will be white in color, like that. So microstructure of alloys is characterized by number of phases present in their proportion and the manner in which they are distributed or arranged. Okay, അതാണ് microstructure. And coming to phase diagram, also known as equilibrium diagram, is basically the information about the control of phase structure of a particular system is conveniently and concisely displayed in what is called a phase diagram. ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ടാണ്. അതെന്താണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫേസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എ കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ അത് പറയാം, അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. There are basically three externally controllable parameters that will affect the phase structure. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്, ഒരു അലോയിലെ ഫേസ് സ്ട്രക്ചറിനെ 3 എക്സ്റ്റേണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം: ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ. And phase diagrams are constructed when various combinations of these parameters plotted against one another. For example, temperature can be plotted against composition, or pressure can be plotted against temperature, like that. So phase diagrams construct ചെയ്യുന്നത് when various combinations of these parameters are plotted against one another. So Gibbs phase rule, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The construction of phase diagrams as well as some of the principles governing the condition for phase equilibrium, that is the equilibrium of the phases, are
dictated by laws of thermodynamics. One of this law is Gibbs phase rule. Gibbs phase rule എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ക്യാപിറ്റൽ P, number of components capital C, and the number of degrees of freedom F, capital F, that will coexist within a system at equilibrium and is represented by the simple equation F equal to C minus P plus 2. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ്, പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു അലോയ് എടുത്തു, കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക്. കോപ്പർ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ബ്രാസ്. ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അലോയിൽ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ചേർന്നാണ് ബ്രാസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ബ്രാസിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കോപ്പറും സിങ്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെഴുതും? 2. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൈനസ് പി പ്ലസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോപ്പർ സിങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ, സേ 50% കോപ്പർ, 50% സിങ്ക് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതിൽ ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 50% കോപ്പറും 50% സിങ്കും വെച്ച് ഞാൻ ബ്രാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് വേരി ചെയ്തുണ്ടാക്കാമല്ലോ, അതായത് 50% കോപ്പറും 50% സിങ്കും എടുക്കാം, 40% കോപ്പറും 60% സിങ്കും എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അലോയ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 50-50 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ ഒരു ഫേസ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സി മൈനസ് പി പ്ലസ് 2. സി മൈനസ് പി പ്ലസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കോപ്പറും സിങ്കും. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 3. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ്, അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണലി കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര വേരിയബിൾസിൻ്റെ സഹായം വേണം, അതാണ് എഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ F3. ഇനിയും നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രഷർ ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് സോളിഡ്, ഫേസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് F ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് പി പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 2ന് പകരം 1, കാരണം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാറ്റി F ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് പി പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം F ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസും പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസസും. അപ്പോൾ ഗിബ്സ് ഫേസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മിക്സ്ചർ, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഫേസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ 1 കമ്പോണൻറ്റ്, liquid or solid. In a mixture, there will be more than 1 phases which are insoluble, and distinct atomic arrangement in each phase is present. And classification of alloys, because ഇത് പറയാൻ കാരണം സിലബസിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ്. സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്, ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് in the coming modules. So here classification of alloy means how the alloys are classified. So all the metals used in structural applications, structural എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അറിയാമല്ലോ, ഫോർ മേക്കിംഗ് എനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എയറോസ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് 2 or more metals together. While melting 2 or more metals, 3 different things can happen. A solid solution form ചെയ്യാം, a mixture with different phase form ചെയ്യാം, and intermetallic compound. Solution എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? Solution is formed when XY bond strength is intermediate between, അപ്പം പുതിയതായിട്ട് എക്സും വൈയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ആവുന്നതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ when the bond strength between X and Y is intermediate between ആക്ച്വൽ എക്സും വൈൻ്റെയും ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും. മൾട്ടിഫേസ് മിക്സ്ചർ, എ മിക്സ്ചർ വിൽ ഫോം വെൻ ദ XY ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ, ദാറ്റ് ഈസ് XY ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും വീക്കർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇൻ്റർമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ?
XY ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിംഗ് ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു XX and YY. The term alloy system refers to all the different compositions of the particular alloy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അലോയ്സിനെ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇനി ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞ സ്ലൈഡാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഓർ യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം it is a one component system, that is composition is held constant. It means that pressure and temperature are the variables. Here composition ആണ് constant. One component phase diagram or unary phase diagram, sometimes also called pressure temperature, കാരണം പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേരിയബിൾസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷർ ഇറ്റ്സ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. ഇത് യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാമാണ്. പ്രഷർ വൈ ആക്സിസിലും ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് ആക്സിസിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് വൺ ഈസ് യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഫോർ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എന്താ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വൈ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഇതിലാണ് പ്രഷർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 atmosphere ഉണ്ട്, 0.1 ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ. ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര തൊട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? -20 to 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഷറോ 0.001 to 1000. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ 3 ലൈൻസ്. AO ഇല്ലേ, AO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഈ പോർഷൻ, ദിസ് വൺ AO, BO ദിസ് വൺ, ഇവിടാണ് BO ആൻഡ് CO ദിസ് വൺ CO. അപ്പോൾ ഈ 3 ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻസ് നോക്കിക്കേ. AOയിനും BOയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് 1 atmospheric പ്രഷർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ AOയും BO എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന് ഇപ്പുറത്തെ റീജിയൻ സോളിഡാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ആ ലൈൻ കണ്ടോ, BO എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത്. അതായത് 1000 atmospheric പ്രഷറിൽ എത്ര കോമ്പോസിഷനാണ് ഓർ ക്ലോസ് ടു 0 ഡിഗ്രിയിലല്ല ഐസ് ആവുന്നത്. കാരണം 1000 atmosphereൽ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? നേരെ അത് ഇവിടെ വന്ന് ഏത് റീജിയനിലാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലിക്വിഡ് റീജിയനിൽ. അതായത് 1 atmospheric പ്രഷറിലാണ് ലിക്വിഡ്, 10ലും ഓൾമോസ്റ്റ് ലിക്വിഡാണ്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു 100 അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവിടെ വാട്ടറാണ് അല്ലേ, അവിടെ ഓൾറെഡി ഐസ് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐസ് ആവേണ്ടതാണ്. അതെപ്പോഴാണ് 1 atmospheric പ്രഷർ. അപ്പോൾ പ്രഷറിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും അനുസരിച്ച് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ BO എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ കൂടെ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലി മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ B എന്ന് പറഞ്ഞ BO ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ 1000 ബാറിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അവിടെ ഐസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ 1000 atmospheric പ്രഷറിൽ -10 ഡിഗ്രിയിലെ വാട്ടർ എന്താവത്തുള്ളൂ? ഐസ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ COയിൽ നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 1 atmospheric പ്രഷർ. 1 atmospheric പ്രഷറും 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? വേപ്പർ റീജിയൻ കണ്ടോ? ആ പോയിൻറ്റിലെ വേപ്പർ ആവും. അതായത് ഞാൻ ഉദാഹരണം എടുക്കുക, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 0.1 atmosphere, ഏത് പോയിൻ്റ് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് 0.1ൽ കൂടെ ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു, 100ൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും? അത് COയ്ക്ക് താഴെ ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 0.1 atmosphere എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പറാണ് ഇല്ലേ. ഇനി ഞാൻ എടുക്കുക 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 10 atmosphere എടുത്താലോ എന്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും? ലിക്വിഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 10 atmosphere പ്രഷറാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി 1 atmosphere പ്രഷറിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 10 atmosphereലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അത് വാട്ടറാണ്. സോ ദിസ് യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം ടെൽസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ വെൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് ഹെൽഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തത്. നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.